विगत 24 वर्ष शासन एबे 2 वर्ष शासन भितर आमे आशा देखुचु ये सरकार 24 वर्ष जहाँ थिला ये 2 वर्ष मध्य ताठू बढ़ी गलानी। जो ओडिया अस्मिता नहीं कि आज आपण आसिले सरकार को आज ओडिया पिला मानकर भविष्यत लक्ष लक्ष पिलांकर भविष्यत अंधकारमय। ये ओडिशार पिला मानकर जीवन प्रति तमे खेल खेलीछु। तुमको ये ओडिया लोक ये ओडिया जाति तुमको केबेले क्षमा दबनी। तेणु मोहन माझी की सेठी शासन रे बसा है। तेणु जहाँ निर्देश आसुची केन्द्र रु ताकू ये पालन करुचंती। तेणु समस्त को कही 3500 दवाई शेष नवीन पट्टनायक देइथिबा 1000 टंका भत्ता ताकू मध्य 3-4 मास हेलानी तुम बंद कर रखीच ताकू भी दे पारुना। लोक तो बर्तमान कहले आमे केते बड़ भूल करिचु। ये सरकार को आनीचु आमे इति भूल करिचु जे ये भूल रो परिसमाप्ति केबे हबनी। मेन पावर वाला को तुम 10 किलो चावल दल से बसिकी ताश खेलिले गुली खटी कले से कहीं जीवे तुम बिल रे खटिया पे हम 2029 निर्वाचन बेलू बोध हुए मुझे भावुची ये सरकार न रही पारती। कारण आंकर जो कार्यक्रम आंकर जो प्रतिश्रुति ये पानी रे गार भलिया होउची। आज्ञा बर्तमान ओडिशा रे जो प्रकार बीजेपी रो कार्य को नहीं चारिआडे गोटे असंतोष प्रकाश पाई ये तो चारिआडे गोटे स्वर उठू जे बीजेपी शासन जो प्रकार चलई जो प्रकार जमी सब नारी निर्यातन कतु आरंभ करी आपणकर जो प्रकार बिजुली काट हो अघोषित बिजुली काट हो जेकोसी घटना मान सब बर्तमान घटी चली से विषय कौन कहे आज्ञा? सरकार कार्यकलाप संपर्क में आप जो पचारुचंती मुझे कौन कहबी। ये सरकार जड़े ये जो सरकार आशा रे जो अस्मिता ना रे सरकार ओडिया जाति ओडिया परंपरा ओडिया संस्कृति की आज आम ये सरकार बलि दे दूची। कारण ओडिया अस्मिता द्वारा ये सरकार एक्सीडेंटल सरकार आसी। तेणु आमे ये सरकार कार्यकलाप संपर्क में आलोचना करने को गले हुए तो गोटे जिनस आम मन को आसुची विगत 24 वर्ष शासन एबे 2 वर्ष शासन भितर आमे आशा देखुचु ये सरकार 24 वर्ष जहाँ थिला ये 2 वर्ष मध्य ताठू बढ़ी गलानी। सबुआड़े हिंसा द्वेषवाद विवाद सरकार निर्वाचन प्रतिश्रुति की कार्यकारी न करिबा प्रति घरे घरे असंतोष प्रति पंचायत रे असंतोष प्रति जिले रे असंतोष जहाँ पूर्ववत थिला 24 वर्ष रे वर्तमान से 2 वर्ष रे एटा का आमे हृदयंगम करूचे देखुचे। प्रथम श्रेणी अष्टम श्रेणी पर्यंत जो भूल छपा है पिला माने जो भूल पढ़े आपंकर न्यूटन कह जाए पायलट थे आपंकर कर्णाटक विधानसभा आसिक भारत ओडिशा विधानसभा चित्र सांगे लगाई ये प्रकार जो बहुत छोट छोट भूल आज्ञा करा छोट भूल में बहुत बड़ भूल कहले अत्युक्ति हम ना। ये सरकार जो बही संपर्क में आप कहते ये छोट शिशु जो मान के देशर भविष्यत एमान को जो शिक्षा दिया होची ये तो भूल शिक्षा। ये ओडिया भाषा को जो माने बंचई थिले ओडिया भाषा ओडिया गोटे भाषा नथिला बंगाली कहते ओडिया एक भाषा नए किंतु जो माने ओडिया भाषा को बंचई रखिते से ओडियार स्वाभिमान जो ओडिया अस्मिता नहीं कि आज आपण आसिले सरकार को आज ओडिया पिला मानकर भविष्यत लक्ष लक्ष पिलांकर भविष्यत अंधकारमय। 70 लाख पाखापाखि जो 70 लाख पिलांकर अंधकार ताक जीवन। तेणु आकु ये जो बही जेते बेले प्रिंट करागला जड़े दक्ष ओडिया जो माने ओडिया ओडियार किसी कार्यक्रम जानी ओडिया विशारद बोली जहाँ को कह जाए से मानू नहीं जदि ये पुस्तक रचना कराई था आज ये त्रुटि बाहर न था। ये अण ओडिया ऑफिसर मान हाथ में ओडिया पुस्तक छापिबा या कौन अस्मिता एटा कौन ओडिया अस्मिता। ये ओडिशार पिला मानकर जीवन प्रति तमे खेल खेलीछु। तुमको ये ओडिया लोक ये ओडिया जाति तुमको केबेले क्षमा दबनी।
जो सरकारଙ୍କର ଅର୍ଥବ୍ୟ ହେଲା 60 କୋଟି କି 70 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେଇ ଯେଉଁ ବହି ଛପାଗଲା ସେଥିରେ ଇଏ ସରକାର ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ତାକୁ ଜାଳିକି ନିଆଁ ପଇବେ। ଆସନ୍ତା ଦିନ ଇଏ ସରକାର ତମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛ ତାର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ତମେ ଖେଳୁଛ, ଯିଏକି ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଜି ଛୋଟ ପିଲା, କାଲି ସେ ନାଗରିକ ହେବେ, ଦେଶ ପରିଚାଳନାରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ। ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବହିରେ 1700 ଭୁଲ ରହୁଛି, ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମର ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହର୍ଷେଇକାର ଦୀର୍ଘେଇକାର କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିକୃତ କରୁଛ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ। ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକି ମଧ୍ୟ ବିକୃତ କରିଛ। ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସ, ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ବିକୃତ କରୁଛ। ଆମ ପିଲା କ'ଣ ଶିଖିବେ? ଯଦି ଆମ ପିଲା ଏଇଆ ଶିଖିବେ ତାହେଲେ ଏ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଏ ପିଲାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିନିମ ପିଟୁଛ, ତମେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆରେ ତମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେ କ'ଣ ହେବ? ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାକୁ ଭରଣା କେଉଁଠି କରିବ? ତେଣୁ ଆଜି ଏ କଥାଟା କହିବାକୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତି କେତେ କୁଠାରାଘାତ ଏ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାଣିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମହାକାଳପଡ଼ା, ଚାମେଲି କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମୟ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଯିଏ FM କଲେଜର ଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଳଙ୍ଗା କେସ୍ କତରୁ ଏମିତି ଅନେକ କେସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ରାୟଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଝିଅଟି ଆସିଥିଲା, ତା ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାସ୍ କରି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କେସ୍ ଘଟୁଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ, ତା ସବୁବେଳେ ତା ପଛରେ ଲାଗି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଗତ ତାର ଶୁଦ୍ଧି ରହୁନି, ଚଣ୍ଡୀ ଖୋଲକୁ ଚଢ଼ି ଖୋଲ କହୁଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ କଥାଟା ତାକୁ କହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାର, ମୋହନ ସରକାର ପିରିୟଡ଼ରେ ସେଇଆ ଘଟୁଛି। ଏ 2 ବର୍ଷରେ ତାଠୁ ତ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ତୁମେ ଘରର ମୁରବୀ, ତମ ଘରେ ଚୋର ପଶୁଛି, ତମେ ଯଦି ଘରଟାକୁ ଠିକ୍ ସେ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନା ତାହେଲେ ତମ ଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦୌ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ରିଜାଇନ୍ କର। ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତେଣୁ ମୋହନ ମାଝିକି ସେଠି ଶାସନରେ ବସା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତାକୁ ଏ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆସାମରେ ଅଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶାସନ ଚାଲିଛି ସେଠି। ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଏମିତି? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଶାସନ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଶାସନ ହେଲା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ତ ମାସେ 2 ମାସ ତଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଦେଇଛି। ତମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ଶାସନ କରୁଛ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସଫା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦରକାର। ଏଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଯଦି ରାଜ କରିବେ ଏଠି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର କେଉଁଠିକି ଯିବେ? କାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର, ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିକି ଆସିଛ, ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅ। ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ବଡ଼ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ତମେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଶାସନ ବସେଇଦେଲ। ଏ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଲ, ବହିରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ ଶେଷରେ ରଖିଲ। ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଆସିଲେ ବହିକି ଜାଳିକି ନିଆଁ ପଇବ। ଇଏ ଶିକ୍ଷାର ତ ମାନ ତ ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଭୁଲ ବହି ପ୍ରମାଣିତ କରିକି ଆହୁରି ଶିକ୍ଷାକୁ ତଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା 3 ମାସ ହେଲାଣି ମିଳିନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା କହିକି ସେମାନେ ସରକାର ଗାଦିରେ ବସିଲେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ଚାଲିଛି, ଏକଦମ ସାଂଘାତିକ ରକମର। ସମୟ ନାହିଁ, ଦିନ ନାହିଁ, ରାତି ନାହିଁ, ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ କହିଲେ ଛାଡ଼ କରିବି, ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। 300 ୟୁନିଟ୍ କହିଥିଲେ 50-100 ୟୁନିଟ୍ ପରେ ଛାଡ଼ କରିଥାନ୍ତି, ତାଇ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଜୁଳି କାଟ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା
ପୁରା ମାନେ ଘେରି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜେପି କାହିଁକି କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଯେତେବେଳେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ବାହାର କଲେ। ଏ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଯାହା ବାହାର କରିଥିଲେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଛାଡ଼ି ଚାଷୀଙ୍କି ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଦେବୁ, କଟନୀ ଛଟନୀ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଜୁଳି ବି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରିବୁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, ବିଧବା, ମହିଳା ଏମାନଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ସେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ଗୋଟେ କରିଦେଲ ଯେ ଆମେ 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଚାଷୀଙ୍କି ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଦେଲ, ଏପଟରେ ସବସିଡ଼ି ଦେଲ, ସେପଟରେ କଟନୀ ଛଟନୀ କରି ଚାଷୀଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମାରିଲ। ଏଇ ହେଉଛି ଏ ସରକାର। ଆଜି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ବିଧବା, ମହିଳା, ବିକଳାଙ୍ଗ ଏମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତମେ ତାକୁ କହିଥିଲ ଭତ୍ତା ଦେବ ବୋଲି। 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ପାଇବେ 3500। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲ 3500 ଦେବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିବା 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ତାକୁ ମଧ୍ୟ 3-4 ମାସ ହେଲାଣି ତୁମେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛ, ତାକୁ ବି ଦେଇପାରୁନା ସୁରୁଖୁରୁରେ। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଶାସନ ଚଳେଇବ? ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି। ଲୋକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେଣି ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଏ ସରକାରକୁ ଆଣିଛୁ ଆମେ ଏତେ ଭୁଲ କରିଛୁ ଯେ ଏ ଭୁଲର ପରିସମାପ୍ତି କେବେ ହେବନି। ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନ କରିବା ଏ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଭୁଲ। ସରକାର ତୁମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ତୁମକୁ କିଏ କହିଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ 3000? ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କହିଲ 50,000 ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଦେଲ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ସେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ? ଛେଳି ପାଳିବେ, ଗୋରୁ ପାଳିବେ, କିଏ ସବୁ ଛେଳି ଗୋଟାକର ଦାମ 20,000 30,000 ପଡ଼ିଲା। ଏ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂ ଏମାନେ କ'ଣ ଯିବେ ଛେଳି ରଖିକି ଆଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ? ଏସବୁ ସରକାରଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। କେବଳ ଭୋଟ ପାଇବା ଆଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛ ଆମେ କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲୁଣୁ। ଏ କେବଳ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ପାଇକି ସିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତୁମେ କୋଟିଏ ଆଣିଲ ପୁଣି ଶାସନ କଲ। ଏ କୋଟିଏ ରହିବ ତ? ଏ କୋଟିଏ ବି ପଳେଇଯିବ। ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଅସୀମ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍। ତେଣୁ ଆଜି ତୁମେ 10,000 ଦେଇଛ, କାଲି ସକାଳେ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ଏ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭୁଷୁଡ଼େଇ ଦେବ ତୁମେ। ଏ ଦେଶ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯିବ। କିଏ କହୁଛି ତୁମକୁ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ? କିଏ କହୁଛି ତୁମକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 5,000 ଦେବା ପାଇଁ? ତୁମେ ତ କିଏ ମାଗୁନି, ତୁମେ କାହିଁକି ଦେଉଛ? 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରିଗଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଣି ତ ଲୋକ ଚଳୁଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଚାଷବାସ କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଚାଷୀ ହତାଶ ହେଉଛି। ଚାଷୀ ବିଲରେ ବିହନ ପକାଇ ପାରୁନି। କାହାର 15 ଏକର, କାହାର 10 ଏକର, କାହାର 25 ଏକର ଜମି ଅଛି। ସେ ଚାଷୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଲୋକ ସେ ସବୁ ଜାଗା ଚାଷ କରିଦେବ? ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ମେନ୍ ପାୱାର ଉପରେ। ମେନ୍ ପାୱାର ତ ନାହିଁ। ମେନ୍ ପାୱାର ବାଲାଙ୍କୁ ତୁମେ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଲ, ସେ ବସିକି ତାସ ଖେଳିଲେ, ଗୁଲି ଖଟି କଲେ। ସେ କାହିଁକି ଯିବେ ତୁମ ବିଲରେ ଖଟିବା ପାଇଁ? ବିଲରେ ବେଣା ବାଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ମୋର ଛୋଟ ଚାଷ, ମୁଁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଚାଷୀ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ। ତେଣୁ ସରକାର ଚାଷୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ିରେ ଆମେ 800 ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ, ସେପଟରେ ନେଇଗଲ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲରେ? 5 କିଲୋ 7 କିଲୋ କଟନୀ ନେଇଗଲ, ଛଟନୀ ନେଇଗଲ। ଆମେ ଲାଭ ପାଇଲୁ କ'ଣ? ଆମେ ଦେଲୁ ତ 10.5 କିଲୋ ଆଉ ପାଇଲୁ 800। ତାକୁ ବୋହିକି ନେଇକି ସେଠି ମଣ୍ଡିରେ ଜଗିଲୁ, ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମଣ୍ଡିରେ કોઈ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ ନା ଘର କରିଛ? କୋଡ଼ି କାକରରେ ଆମେ ଆମ ଧାନକୁ ଗାଳି କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବ, ଆମେ ଜଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଚାଷୀ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ତାର ପରିଶ୍ରମର ଅର୍ଥ ଏ ସରକାର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି।
ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ 2027 ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ 2029 ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ଆଦ 2025-27 ନିର୍ବାଚନ ହେବ 2029 ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ସରକାର ନ ରହିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଇଏ ପାଣିରେ ଗାର ଭଳିଆ ହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଏ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି।